क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सैटेलाइट वाले टॉपिक के अंदर अपन डिराइव करना सीखा एज सच एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर टाइम पीरियड, फिर हाइट ऑफ द सैटेलाइट, फिर उसकी टोटल एनर्जी, फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी। कुछ पांच टर्म्स आनियां फिगर वाइज करते बेटा। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਲ r ਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਦੀ r h ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ h ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू √gm/r। ठीक है जी, दो ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ठीक है जी, पर मेन फार्मूला ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਵਾ। क्या इतना क्लियर है? यस सर। चलो सेकंड पार्ट ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नु डिफाइन करिए तो फिर टाइम पीरियड का जनरल डेफिनेशन ले लो। टाइम पीरियड इज डिफाइंड टू बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द कहना जी अर्थ। ते टाइम पीरियड नु जे ते डिफाइन करिए ते वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सैटेलाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सैटेलाइट डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी सिंपल बोला तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड लिखिया आपा। ठीक है, डिस्टेंस जेड़ा सैटेलाइट ने कवर करना अपने सर्कुलर ऑर्बिट दे अंदर ते जेडी ऑर्बिटल वेलोसिटी उन्होंने कवर कीता ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ ਸੱਚ डिस्टेंस ਨੂੰ डिफाइन करिए ਤੇ डिस्टेंस सर्कल ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ 2 ਪਾਈ r ਆ ਤੇ ऑर्बिटल वेलोसिटी v ਆ। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। फॉर्मूला बन जाना 2 पाई r ओवर √gm और r ऊपर आ जाएगा मेरे को, r नु अंदर एडजस्ट कर लो ते अपने को टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई इनटू √r³ ओवर gm। r रूट दे अंदर जदों जाना r स्क्वायर ਇਹਦੇ बनना रूट दे अंदर ते r एक पहले तो प्रेजेंट हैगा। अल्टीमेटली मेरे को a एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। कंटिन्यू करिए। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਮਾਲ r ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ g ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ r h ਔਰ gm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ gr²। ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ g ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ gm/r² ਉਹ ਚ gm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਆ। क्या ਆ ਕਲੀਅਰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ? यस सर। यस सर। यस सर। सब्स्टिट्यूट कर लो तो ते टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाना 2 पाई इनटू रूट ऑफ r प्लस h³ ओवर आ जाएगा अपने को gr²। ठीक है जी, एक आ फॉर्मूले दी बन जानी न्यूमेरिकली। मतलब मेन एक फार्मूला सिर्फ तुसी जे प्रैक्टिकली याद रखना ना सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी दा रख लो, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ टाइम पीरियड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਨ ਇੱਕ ऑर्बिटल वेलोसिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ये लाई सी if satellite is orbiting very close to earth, जे सैटेलाइट अर्थ दे बहुत क्लोज ऑर्बिट करदा पिया दैट इज r plus h is approximately equal to r। यानी हाइट नो तुसी रेडियस दे कंपैरेटिवली नेगलेक्ट कर सको ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਣਾ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਰੂਟ ਆਫ h ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ r³ ਆਣਾ, r³ ਚੋਂ r² कैंसिल हो जाना, अल्टीमेटली वैल्यू r/g रह जाएगी। क्या आ फार्मूला क्लियर है? यस सर। यस सर। ਇਹਦੇ ਅक्रॉस ठीक है जे कल वाला
ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੂਟ gr ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ g ਔਰ r ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 7.92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ r ਔਰ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ here r equal to 6400 किलोमीटर और g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 84.6 ਮਿੰਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ 90 ਮਿੰਟ ਸੋਚਾਂ ਤੇ 90 ਮਿੰਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.5 ਆਵਰ ਬਣਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1.5 ਆਵਰ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਂਜ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਆਵਰ ਚ ਆਪਣੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਇਰ ਹਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ऑर्बिटल वेलोसिटी रिड्यूस करके 3.1 किलोमीटर पर सेकंड रह जाती। वो तो गला दिमाग च रखियो जो दसदा पिया मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा जेड़ा सैटेलाइट अर्थ दे नियर बाय रिवॉल्व करदा पिया ओदी ऑर्बिटल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड आ। ओदी ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड आ ते ओदा टाइम पीरियड जेड़ा वा वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर आ। क्या इनी गल क्लियर है पहलो? यस सर। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 500 ਤੋਂ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਆਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਘਟ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਘਟ ਮਿਲੇਗੀ ठीक है जे सेंट्रीपिटल फोर्स घट मिलेगी तो ਉਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਫਰਸਟ ਆਰਬਿਟ ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ that should be moving at maximum velocity ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਇਸ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਆਰਬਿਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਰਬਿਟ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਇਰ ਆਰਬਿਟ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਵਾਂ ਪੋਲਰ ਸਿਰਫ 500 ਤੋਂ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹੈਨਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਇਰ ਹਾਈਟ ਉਹ ਉਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ